नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानंकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। जदि आपण मानकर मकर राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण बड़ बड़ प्रमुख ग्रह मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। एही मकर संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति पर ठारू आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला, पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथला, आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, आपण ऋण नैथिले बा धार करज करथिले करज सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलीथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथला, आपणकर अଯଥା खर्च होई जाउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुथिले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथिला एवं प्रेम जीवन रे मध्य बहुत समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही मकर संक्रांति परठारू आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए। शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को चलन करुछंती। बंधु माने द्वितीय भावटी धनर भाव होइथाए, आपणकर परिवार एवं कुटुंबर भाव होइथाए। तो एही समय आपणक पई उत्तम समय अटे धन प्राप्ति पई। एही मकर संक्रांति परे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे ग्रोथ हेब, आपणकर रोजगार रे वृद्धि हेब, धन रे वृद्धि आसीब, आपणको पारिवारिक सुख प्राप्ति हेब, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर लहरी लागिबाकू देखिबे, आपणकर बाणी रे मधुरता आसीब, लोक माने आपणकर बाणी जोगु आपणक आडको आकर्षित हेबे, आपण आपणकर बाणी द्वारा किछि टंका मध्य रोजगार करिपारिबे, आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो, आपणकर शुक्रंक सहित शनि मध्य द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर राशि रे शनि 7.5 समाप्त हेबा पई जाउअछि। एहार माने होछि दीर्घ दिन धरी आपण जो समस्या रे बा टेंशन रे रहुतिले से सब दूर हेबा पई जाउअछि। आपण जो समस्या रे रहुतिले बा चिंता रे रहुतिले से सब दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। शनि एठारे स्व गृह रे बहुत बलवान स्थिति रे विराजमान अछंती, आपणकर धन को बहुत मजबूत बनौछंती, आपण एही समय रे टंका किछि संचय करि परिबे। धीरे धीरे आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबा पई लागिबो, आपणकर डेली इनकम रे ग्रोथ हेबो, आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्रदेव आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। एहा प्रेम जीवन पई उत्तम समय अटे, आपणकु प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबो। एही मकर संक्रांति परे आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे, आपणकु भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो। जो मानकर कथबार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला
ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ବା ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜବ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ, ଡିଜିଟାଲ କାମରେ ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ମୌକା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଧାର କରଜ କରି ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଋଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବା ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ତାହେଲେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରି ରହୁଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ତାହା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।